का क्या कहना। ओम शांति। 12 मई 24 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 30/11/1917। बहुत सुंदर टॉपिक बाबा रखिछन्ति। सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबापाई सर्व संपत्तिर खाता जमा करी संपन्न हुआ। आजी बाप दादा क्यों सभा को देखुछन्ति। आजिर सभारे प्रत्येक संतान सर्वश्रेष्ठ संपत्ति रे एवं अविनाशी संपत्ति रे श्रेष्ठ धनशाली अटे। दुनियार लोक माने चाहे जेते भी धनवान होइथांतो ना कहीं किंतु केवल गोटिए जन्म पाई ही धनवान होइथांती। सही गोटिए जन्म मध्य धनवान होई रहिबो कि नाही ताहा मध्य निश्चिंत नुहे। चाहे केते भी विश्वर बड़रू बड़ धनशाली होइथाउ किंतु सही गोटिए जन्म पाई तुमे माने निश्चय एवं निसार सहित कहूच आमे अनेक जन्म पाई धनवान अटु। कहीं तुमे समस्ते अविनाशी संपत्ति रे संपन्न अट। तुमे समस्ते जानिछ जे आमे माने वर्तमान समय पुरुषार्थ द्वारा गोटिए दिन रे मध्य बहुत रोजगार करी पारुछु। तेबे तुमे जानिछ कि गोटिए दिन रे तुमे केते रोजगार करुछ यार हिसाब को जानिछ ना ना। गायन मध्य अछि एवं अनुभव मध्य करिछ कदम रे पद्मर आय। तेणु गोटिए दिन रे बाबांक द्वारा तांकर ज्ञान द्वारा तांको मध्य मने पकाइबा द्वारा प्रति पादरे पद्मर रोजगार जमा हेउछि। तेबे सारा दिन रे जेतोटी पाद बाबांक स्मृति रे उठाउछ सेतिकी पद्म जमा करुछ। तेणु एही भली रोजगार करिला वाला संपत्ति जमा करिला वाला सारा विश्व भितरे आउ केउ थिबे कि बा अछंती कि। सारा विश्व रे चक्र लगाई देख केवल तुम मानक बिना यही संपत्ति केही भी जमा करि परिबे नहीं। सेतिपाई बाबा कहउचंती सर्वदा यही श्रेष्ठ स्मृति रे रुह जे आम मानकर भाग्य स्वयं परमात्मा द्वारा एही भली श्रेष्ठ रूप रे तैयारी होईची। तेबे तुमे माने निजर संपत्ति गुडी को तो जानिछ ना। समयर संपत्ति को जानिछ ना। एही संगम जुगरे समय केते श्रेष्ठ अटे। जो प्राप्ति चाहुछ ताकू अधिकारी होई बाबांग ठारो नहीं जाउछ। तेबे सर्व अधिकार गुड़िक प्राप्त करी नहींछ ना। पुणी तुमर गोटिए गोटिए श्रेष्ठ संकल्प केते बड़ संपत्ति। समय मध्य बड़ संपत्ति, संकल्प मध्य बड़ संपत्ति, सर्वशक्ति गुड़िक मध्य बड़रू बड़ संपत्ति अटे। गोटिए गोटिए ज्ञान रत्न मध्य केते बड़ संपत्ति। गोटिए गोटिए दिव्य गुण मध्य केते बड़ संपत्ति। दुनियार लोक माने मध्य स्वीकार करुछंती जे प्रतिटी निश्वास प्रश्वास रे ईश्वर को स्मरण करिबा द्वारा श्वास मध्य सफल होइथाए। तेणु तुम मानकर श्वास मध्य सफल स्वरूप अटे, व्यर्थ नुहे। प्रतिटी श्वास मध्य रे सफलतार अधिकार समाहित। बाप दादा तो सबु पिलांकु सर्व संपत्ति समान भावरे देइछंती। सबु मध्य देइछंती एवं समान भावरे मध्य देइछंती। सबु मध्य देइछंती एवं समान भावरे मध्य देइछंती। काहाकू 1 गुणा, काहाकू 10 गुणा, काहाकू 100 गुणा एई भली देई नाहंती। बाबा तो दाता रूपरे प्रत्येक संतान को सर्व संपत्ति ब्राह्मण जन्म नेबा मात्र के समान रूपरे देई देइछंती। किंतु प्राप्ति करिथिबा संपत्ति को केते जमा करुछ बा हराउछ ताहा तुमे प्रत्येकंक उपरे निर्भर करुछि। तेणु समस्त को चेक करने को हेबो जे मु सारा दिन भितरे केते जमा करुछि ना हराई देउछि। याहकु चेक करुछि ना नाही निश्चिंत चेक करने को हेबो। काहेकि ना यह गोटिए जन्म पाई नुहे, सबु जन्म पाई अटे। तेणु अनेक जन्म पाई जमा करिबा दरकार। तेबे जमा करिवार विधि जଣା अछि तो
ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କେବଳ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଚାଲ। ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ମନେ ରହିଥିବ ତେବେ ଜମା ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ନିକଟରେ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ ଲଗାଇ ଚାଲିଲେ ତାହା ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ନା। ସେହିଭଳି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ବିତିଗଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଷ୍ଟପର ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଗଲା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ଜମା ହୋଇ ଚାଲିବ। ଅନୁଭବ ଅଛି ନା? ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟର୍ଥର ନଷ୍ଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜମା ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ଜଣାଅଛି ତ? କେବେ କେବେ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନ ହୋଇ ଲମ୍ବା ଗାର ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜମା ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଇବାର ବିଧି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ହରାଇବାର ରାସ୍ତା ହେଲା ଲମ୍ବା ଗାର ଲଗାଇବା, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରା ଲଗାଇବା। ତେବେ କେଉଁଠି ସହଜ ଅଟେ? ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ସହଜ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ଜମା କରିବାର ବିଧି ବହୁତ ସହଜ। ସର୍ବଦା ସ୍ୱମାନରେ ରହିବା ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା। ବାପ ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ 3ଟି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ମୃତିର ତିଲକ ଲଗାଇବ ତେବେ କୌଣସି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଜମାର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜମା ଖାତା ଯେତିକି ହେବା ଦରକାର ସେତିକି ହୋଇନାହିଁ। ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ବ୍ୟର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେବେ କେବେ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ କମ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ, ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ରହିବ, ତେବେ ସମୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାରା ଦିନ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି। ଭୁଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ। ସେହିପରି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଚାଲୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ଚେକିଂ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ବା ସଂକଳ୍ପ କେତେ ପରିମାଣରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିତି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଜମା ହେଉନାହିଁ ତ? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଦେଉଛ। ବାବା ଏଇଭଳି ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ କମ୍ ଚାଲୁଛି। ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ସଂକଳ୍ପରେ ଟିକିଏ ଆସିଯାଉଛି ବାସ୍। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ସମୟ ଆସେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ତ ବାକି ଅଛି ନା। ଯଥା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛନ୍ତି ଜମାର ଖାତାକୁ ବହୁତ ସମୟର ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜମାର ଖାତାକୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବ। ସମୟ ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ସମୟର ଜମା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଲାଗିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ଯଦି କୁହାଯିବ କିଏ କିଏ ତ୍ରେତା ଯୁଗୀ ରାମ ସୀତା ହେବ, ହାତ ଉଠାଅ, ତେବେ କେହି କେହି ହାତ ଉଠାଇବେ। ଯଦି କୁହାଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇବେ। ଯଦି ବହୁତ ସମୟର ଜମାର ଖାତା ଥିବ ତେବେ ଯାଇ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜମା ଥିବ ତେବେ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ କିପରି? ତେଣୁ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେତେ ଜମା କରିପାରିବ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଜମା କର। ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଆସିଯିବି, ଏଇଭଳି କୁହ ନାହିଁ। କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୃଢ଼ତା। ପିଲାମାନେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବସୁଛନ୍ତି ତେବେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ କରିବି, ସେଇଆ କରିବି, କମାଲ କରି ଦେଖାଇବି। ତେବେ ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମରେ କରିଚାଲ। କେବଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ତାକୁ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର। ପିଲାମାନେ ସଂକଳ୍ପ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସାହସ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଭଳି ହେବି ସେଇଭଳି କରିବି। ସାହସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାହସ ରଖୁଥିବା କାରଣରୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ କେବେ କେବେ ହୋଇଯାଉଛି, ସଦା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ବାଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସାକାର କରିବାର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉଭୟକୁ ସମାନ କର। କରିପାରିବ ତ? ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଜମା କରିବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ରୁରାଲ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଭାଗ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, ବାପଦାଦା ସେମାନଙ୍କୁ ରୁରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ କରିବାର ବାଲା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯଦି ସେବା ନ କରିବେ ତେବେ କେହି ବି ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଯାକ ୱିଙ୍ଗସ୍ ବା ପ୍ରଭାଗ ବାଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରିଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। କେବଳ କହିଲା ବାଲା ନୁହେଁ, କରିବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମରେ କରି ରକ୍ଷା କରିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟ ନା କେବଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ବାଲା ଅଟ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ସମୟରେ ତ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନିଜର ସାହସ ଦେଖାଇ କରିଦେଉଛ। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାର ଫାଇଲ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତନରେ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଆଲମିରା ବା ଜାଗା ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ବାପଦାଦା ନିଜର ଅଲୌକିକ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ଖୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମର୍ଥରେ ପରିଣତ କରି ଜମା ଖାତାରେ ଜମା କରିଦିଅ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼। ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼, ସମ୍ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପଦ୍ମଗୁଣା ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ରଖ। ଯେପରି ଭାଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କେତେ ମହିମା ଶୁଣାଉଛ। ଯଦି ତୁମକୁ ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଟପିକ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହିମା ଶୁଣାଅ, ତେବେ କେତେ ସମୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବ? ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଶୁଣାଇ ପାରିବ? ଟିଚରମାନେ କୁହ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣାଇ ପାରିବ ହାତ ଉଠାଅ। ତେଣୁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛ, ତେବେ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ତ ଜାଣିଛ ନା, ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାପଦାଦା ଏଇଭଳି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିନାହଁ, ଜାଣିଛ ବୋଲି ତ ଶୁଣାଇ ପାରୁଛ ନା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାହା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି। ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କେବେ କମ୍ କେବେ ମିଶି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ହଁ, ମୁଁ ତ ହୋଇଗଲିଣି ଏହା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ନିଶା। ତେଣୁ ସାରା ସମୟ ଏହି ନିଶା ରହୁ। ମୁଁ କିଏ? ଯଦି ମୁଁ ଏହି ନିଶା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ରହିବ, ତେବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜମା ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜମାର ଖାତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମୟର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ହେବ। ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ କଥା ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସମୟର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି, ସମୟ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ ବା ସମୟ ଆସିଲେ ହୋଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କିଏ ହେଲା? ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ନା ସମୟ? ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ,
ତେଣୁ ସମୟ ତୁମକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସମୟ ତୁମର ମାଷ୍ଟର ହେଲା ନା ପରମାତ୍ମା ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ? ତେଣୁ ଡ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସମୟ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବ ବା ସମୟ ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ତୁମର ଟିଚର ହେଲା। ତେବେ ସମୟ ତୁମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ରଚନା, ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା। ତେଣୁ ରଚନା ନିଜର ରଚୟିତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ମାନେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ସେଥିରେ ମୁସ୍କିଲ କ'ଣ ଅଛି? ସହଜ କଥାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଉଛ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରିଦେଉଛ। ଯେବେକି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ତୁମକୁ ବୋଝ ଭଳି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେବା ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୋଝ ଉଠାଉଛ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛ। ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଉଲୁଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ। କ'ଣ କରିବି, କିପରି କରିବି? ତେଣୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୋଝ କାହିଁକି ନେଉଛ? ବାବା ତ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବୋଝ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। 63 ଜନ୍ମ ବୋଝ ଉଠାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେବେ ସହଜ, କେବେ ମୁସ୍କିଲ। ତେବେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ହୁଏତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥିବ ନଚେତ୍ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କେବେ ମୁସ୍କିଲ କେବେ ସହଜ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? କିଛି କାରଣ ଥିବ ନା। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପୁଣି ମୁସ୍କିଲ। ନିଜକୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦେଉଛ? ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ ନା ସହଜ ଯୋଗୀ? ନଚେତ୍ ନିଜର ଉପାଧି ବା ସାଙ୍ଗିଆ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ଆମେ ସହଜ ଯୋଗୀ ନୁହେଁ, କେବେ ସହଯୋଗୀ କେବେ ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ ଅଟକି। ପୁଣି ତୁମର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ବାସ୍ କେବଳ ମନେ ପକାଇବାର କଥା ନା। ତେବେ ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ଥିବ ସେଠାରେ କୌଣସି କଥା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଗକୁ ଲଗନର ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ବି ମୁସ୍କିଲ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଅଗ୍ନି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ। ଅଗ୍ନିରେ ଲୁହା ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯାଉଛି ନା। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଲଗନର ଅଗ୍ନି ମୁସ୍କିଲକୁ ସହଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ? କେତେକ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କରିବେ, ବାତାବରଣ ଏଇଭଳି, ସାଥୀମାନେ ଏଇଭଳି, ହଂସ ଏବଂ ବଗ ଏକାଠି ରହୁଛୁ, କ'ଣ କରିବି, ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବ ବାକି ରହିଛି। କଥା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କହୁଛ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେଉଁ କଥାର ଠିକା ନେଇଛ? ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଠିକା ଦେଇଛ ନା। ତେବେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସେ କ'ଣ ନିଜର ମୁସ୍କିଲକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବ? ଜମାର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଅ, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେବେ ମୁସ୍କିଲ କେବେ ସହଜ, ଏଥିରେ କିଛି ମଜା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ହିଁ ମଜା ଅନୁଭବ କରିବାର ଜୀବନ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ମଜା ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୁଗ, ବୋଝ ଉଠାଇବାର ଯୁଗ ନୁହେଁ, ବୋଝ ଉତାରିବାର ଯୁଗ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଦର୍ପଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଦର୍ପଣ ତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନାହିଁ ତ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ମିଳିଛି ତ? ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ପଣ ଅଛି ତ? ନା ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି? ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ସାଇତି ରଖିବାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା। କ'ଣ ଦର୍ପଣ ଅଛି ତ? ହାତ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉଠାଇ ଦେଉଛ, ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ବାହା ବାହାର ଗୀତ ଗାଅ। ବାହା ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ବାହା ମୋର ବାବା, ବାହା ମୋର ପରିବାର। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବାହା ବାହା ଅଟେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ତ ବହୁତ ବାହା ବାହାର ପାତ୍ର ଅଟେ, ଇଏ ଟିକିଏ ଏମିତିକା। ନା, ବାବା ମୋ ପରିବାର, ବାହା ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ବାହା ମୋର ବାବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହା ବାହାର ଜୀବନ ହାୟ ହାୟର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଶାରୀରିକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହାୟ ହାୟ କରିବାର ନାହିଁ। ବାହା ବାହା ମୋର ହିସାବ କିତାବ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି 10 ମହଣ ଓଜନର ବୋଝ ଥିଲା ସେଥିରୁ 3-4 ମହଣ କମିଗଲା ତେବେ ଭଲ ହେଲା।
ନା ହାଏ ହାଏ କହିବ? କ'ଣ କହିବ? ବାଃ, ବୋଝ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ହାଏ ମୋର ତ ପାଠ ହିଁ ଏଇଭଳି। ହାଏ ମୋତେ ତ ରୋଗ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ରୋଗକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ ନା ରୋଗ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବ? ତୁମେ ବା କରି ଚାଲ, ତା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କରୁଛ ନା? ଯେତେବେଳେ କାହାର ମହିମା କରୁଛ ତାର ବାହା କରୁଛ ନା? ତେଣୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବାହା କୁହ। ହାଏ ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ମୋର କ'ଣ ଏତେ ହିସାବ କିତାବ ବାକି ଅଛି? ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁଳନାରେ ହିସାବ କିତାବ ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ ଏବଂ ହିସାବ କିତାବକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ତେବେ ତାହା କ'ଣ ଲାଗିବ? ବହୁତ ଛୋଟ ଲାଗିବ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ଦେଖ। ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିବା ତ ଜଣାଅଛି ନା? ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉପରେ କୋର୍ସ କରାଉଛ ନା? ତେଣୁ ରୋଗ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ କୋର୍ସ କରାଅ। ତାହେଲେ ମୁସ୍କିଲ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମୁସ୍କିଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କିଛି ହିସାବ କିତାବ ଅଛି ତେବେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଅଛି ନା ଶରୀର ସହିତ ଅଛି ନା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅଛି? କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମୁସ୍କିଲର ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିସାବ କିତାବକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ କରିଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କରିବ? ଜମାର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଅ। ତୁମର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନ ହେଉ। ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି କଥା କହୁଛ ସେଥିରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ରହୁ ଏବଂ ଶୁଭ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ରହୁ। ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାୟାର ଭାବନା ହେଲା ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା ଭାବନା। ତେଣୁ ତୁମର ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ସର୍ବଦା ଶୁଭ ହେଉ, ସର୍ବଦା ଶୁଭ ହେଉ। କ'ଣ ଏଇଭଳି ଅଟେ ତ? ଚେକ୍ କର। ସମୟ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ବାଣୀର ସମ୍ପତ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି, ଶକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଗୁଣର ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚେକ୍ କର। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତିର ଖାତା ଜମା କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଖାତା ଭରପୁର ଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମାତ୍ର ଟିକିଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି କମ୍ ଜମା ଥିବ ତେବେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଖାତା ଭରପୁର ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ, ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, କେବଳ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଏଇଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଏଇଭଳି ହୋଇପାରିବ? ଯଦି କରିପାରିବ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବସିଛ। ମଧୁବନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏହି ସମୟରେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ? ଚାहे ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କର ବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କର, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବ ତ? ମନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦିଅ, ଆତ୍ମା ବାସ୍ ଏବେ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ହୋଇଯାଅ। ଦେଖ, ମନ ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନୁଛି କି ନାହିଁ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବନାଇଲା ବାଲା ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ: ଉଚ୍ଚ ପିତା, ଉଚ୍ଚ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ବାପ ସମାନ ହୁଅ। ଯେପରି ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି କେହି VIP ବାବାର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ VIP ମନେ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ VIP ବା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମା। ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ପିତା, ଉଚ୍ଚ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଉଚ୍ଚ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ
ସର୍ବଦା ବାପ ସମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ହେଉଛି। ସ୍ଲୋଗାନ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦର୍ପଣରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକର୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। આજે મોર તેની સમાન હું બાપ સમાન આત્મા અટે, હું સર્વાકર્ષણ મુક્ત આત્મા અટે, હું સ્મૃતિ સ્વરૂપ આત્મા અટે।